Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma baqa ya wasi'al karami. في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إنه الدواب فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبت ولا يرى أثر بول منه بعالم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطل. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة شفي ذا بما ختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم لأرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أنذر شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكاف
لأرواح شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف لأرواح شيخنا ورب أرواحنا كإهديني الدين بن هدى الخير وإلى روح وأبي قد كتب الشيخ زينب بن عبد العزيز ولأرشابه ورسولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم فزدنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وألوانهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقراءة الفاتحة مع البسملة كل ركعة إلا ركعة مسبوق ويجب رعاية حروفها ومخارجها وتشديداتها وإعرابها المخل بالمعنى وموالاتها التشهد فإن تخلل سجود طال أو قصد به قطع القراءة أو ذكر قطع الموالاة فإن تعلق بالصلاة كتأمينه وسجوده لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبقرب الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقراءة الفاتحة مع البسملة كل ركعة. Rukun salat yang keempat, membaca surah Al-Fatihah disertai dengan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kapan dibacanya? Kulla rak'atin, setiap rakaat.
Setiap rakaat imam dan makmum wajib untuk membaca surah Al-Fatihah disertai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Illa raka'atan masbuqin, kecuali rakaat masbuk. Masbuk ini makmum yang tidak mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Jadi pas dia masuk berjamaah dengan imam, imamnya sudah baca surah setelah Al-Fatihah, atau imam sudah dalam kondisi rukuk, kemudian dia baru berjamaah dengan si imam. Inilah diantaranya contoh makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk, pas dia berjamaah dengan si imam, masuk berjamaah, imamnya lagi baca surah setelah Al-Fatihah. Misalnya baca Alhaakumut Takatsur, berarti ini disebut sebagai makmum yang masbuk. Pas imamnya rukuk, bacaan Fatihah dia belum kelar, udah nggak ada apa? Nggak ada kewajiban untuk membaca Fatihah bagi makmum yang masbuk tadi. Ikuti saja rukuk bersama dengan si imam. Atau pas masuk masjid, masuk mushola, imam sudah ada, sudah rukuk. Berarti dia sebagai makmum yang masbuk. Niat Allah, niat di hati, usolli fardal maghribi makmuman, langsung rukuk bersama imam. Makmum yang masbuk tidak ada kewajiban membaca surah Al-Fatihah. Wa yajibu ri'ayatu hurufiha ayil fatihati. Wajib setiap makmum dan imam itu atau orang yang sembahyang sendirian wajib untuk menjaga daripada huruf-huruf Al-Fatihah. Berapa jumlah huruf Al-Fatihah ini? Maka Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dia mengatakan wa hurufuha mi'atun wa sittatun wa khamsuna harfan bil basmalati wa bi qira'ati Maliki bil alif. Huruf-huruf surah Al-Fatihah jumlahnya ada 156 huruf. Surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah jumlah hurufnya itu ada 156, disertai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan dibaca panjang kalimat Maliki Yaumiddin. Kan boleh dibaca qiraat yang sudah masyhur yang kita baca Maliki Yaumiddin. Juga masih ada qiraat yang lain dibaca tanpa alif, Maliki Yaumiddin. Makanya di antara ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, di antaranya Syekh Al-Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah, beliau mengatakan disunnahkan setiap sholat di rakaat yang pertama itu membaca Maliki Yaumiddin dengan dipanjangkan, diberikan alif. Sementara pada rakaat yang kedua disunnahkan untuk dibaca dengan Maliki Yaumiddin tanpa menggunakan apa? Menggunakan alif. Tapi jarang dibacanya, jarang diamalkan. Kalau kita kan dua-duanya dibaca panjangnya, apa-apa, nggak masalah. Cuma masih ada pendapat ulama kita yang mengatakan dianjurkan, disunnahkan rakaat yang pertama dibaca panjang Maliki Yaumiddin dengan alif, rakaat yang kedua dibaca Maliki Yaumiddin tanpa ada alif. Jadi kalau pakai alif dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka huruf-huruf surah Al-Fatihah seluruhnya ada 156 huruf. Insyaallah ulama ya sampai dipretelin tuh. Nah, ini kerjaan susah ini. Dari Bismillah dipretelin ba, sin, mim, alif, lam, ha, sampai semua dipretelin dari Bismillah sampai waladhdallin dengan membaca Maliki Yaumiddin dipanjangkan kalimat ma-nya. Maka Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini beliau mengatakan huruf Al-Fatihah jumlahnya ada 156 huruf. Nah, kita mesti jaga itu, mesti jaga 156 huruf tadi pada waktu membaca surah Al-Fatihah. Wa ri'ayatu makharijiha ayil hurufi bi an yukhrija kulla harfin min makhrajihi, dan wajib menjaga tempat
tempat keluar huruf. Bagaimana contohnya? Orang yang membaca surah Al-Fatihah wajib dia mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Yang alif dibaca alif, yang ba dibaca ba, yang ha dibaca ha, yang ain dibaca ain, yang ghain dibaca ghain, yang dad dibaca dad, yang ha dibaca ha. Itu namanya menjaga setiap tempat keluar huruf dari surah Al-Fatihah. Makanya tahu diri kita, kira-kira memang kita dalam pandangan ulama ya, bukan kata kita, bukan. Kan orang kebanyakan jadi imam nekat, kata dirinya udah apa? Udah bisa, padahal pada kata agama belum bisa. Ini orang agama mengatakan melalui para ulama, ini orang sebenarnya belum sah untuk menjadi seorang imam. Maju jadi imam, kemudian makhrajnya ada yang salah, bahkan hampir banyak yang salah dibaca apa dia. Contoh misalnya ihdinaus tidak dibaca ihdinaus. Kemudian contoh misalnya siratal ladzina an'am dibaca an'am. Contoh misalnya alhamdulillahi rabbil alamin bukan dibaca alamin. Nah, orang yang demikian tahu diri. Oh iya, saya belajarnya belum maksimal. Jadi jangan sekali-kali bagi jadi apa? Jadi imam. Kenapa demikian? Mesti belajar dulu. Kan semua ada ilmunya. Oh iya, ini cara mengeluarkan huruf alif, ini cara mengeluarkan huruf ba, ini cara mengeluarkan huruf ta dan seterusnya. Sudah menguasai makhrajnya, menguasai panjang pendeknya, mengetahui tajwidnya, sampai semua sudah dikuasai, baru siap jadi apa? Jadi imam. Kalau sekarang kan modal apa? Modal nekat sekarang. Makanya saya sering bilang kepada DKM itu, kalau bisa menjadi wajib zaman sekarang, tulis imam-imam rawatib yang dipilih. Jadi dihadapkan pada seorang guru ya, dia memang harus jadi imam rawatib. Karena kalau tidak ada imam rawatib yang dipilih oleh DKM, pada akhirnya imam sembarangan kan? Sembarangan. Yang masuk siapa aja akhirnya? Macam-macam akhirnya imamnya. Tapi kalau DKM pilih untuk subuh setiap harinya Bapak A, zuhurnya Bapak B, asarnya Bapak C, maghribnya Bapak D, isyanya Bapak E. Setiap hari demikian. Digilir tuh selama seminggu penuh untuk menjadi imam apa? Imam rawatib. Sini ada kan di sini? Berada sini. Maksudnya ada tim rawatib dipilih. Dengerin nama guru, bacaannya benar nggak ini? Kalau nggak benar, jangan dulu jadi apa? Jadi imam. Semua bacaan-bacaannya rukun, dengerin dulu semua. Jadi kita cuma nggak berjalan. Nggak berjalan, iya. Seharusnya berjalan, seharusnya tuh. Kalau anda tuh setiap masjid tuh dibilangin, masjid musola dibilangin, mereka wajib tuh bikin. Zaman sekarang jadi wajib. Kenapa demikian? Karena khawatir nanti yang masuk imamnya bukan ahlinya, bukan yang udah belajar, begitu maksudnya. Pada akhirnya sembarangan jadi imam. Kita lihat ya makhrajnya salah, atau kita dengerin ya panjang pendeknya salah, atau kita dengerin lagi, kita perhatikan ya ternyata tajwidnya apa? Salah yang dia baca. Ya seharusnya dihidupin lagi tuh. Jadi mestinya ada imam rawatib yang bertanggung jawab, dikasih amanah oleh DKM untuk menjadi imam per waktu sholat yang ada. Kan ini urusannya akhirat, urusannya apa? Akhirat urusannya tuh. Jelas ya? Jadi membaca Fatihah wajib menjaga tadi apa? Tempat keluar daripada huruf-huruf daripada surah Al-Fatihah. Gak boleh diganti itu. Apalagi yang wajib dijaga, wari'ayatu tasdidatiha, wajib menjaga tasdid pada bismillah dan sampai waladhdallin pada surah Al-Fatihah. Berapa jumlah tasdidnya? Wahiyya arba'a asyarata tasdidatan, yaitu jumlahnya ada 14 tasdid.
tasdid pada surah Al-Fatihah jumlahnya ada 14. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak boleh iyyaka, harus dibaca iyyaka na'budu. Kenapa demikian? Iya, kata para ulama, iya itu artinya dhau'u syamsh. Iya artinya sinar matahari. Bila ada orang yang sudah mengetahui maknanya, artinya sengaja ngajak dia membaca kalimat iyyaka dengan kalimat iyyaka, yang berarti berubah maknanya, berubah artinya. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pakai tasdid, maka artinya hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Tapi kalau dia sengaja ngajak sudah tahu makna iyyaka yang artinya sinar matahari, dibaca tanpa tasdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka maknanya kami menyembah sinar matahari dan kami minta tolong kepada sinar matahari. Sengaja ngajak, maka dihukumkan kafir itu orang yang demikian modelnya. Makanya hati-hati pada Fatihah itu jangan sembarangan. Tadi saya bilang dari awal tuh, kalau bisa memang setiap masjid, setiap musholla itu DKM menunjuk imam-imam rawatib yang memang sudah belajar pada masalah ilmu-ilmu pada Al-Quran. Jadi tasdid tadi jumlahnya ada sampai 14 tasdid. Wa bi'rabiha al-mukhilli lil ma'na, dan juga wajib menjaga i'rab Fatihah yang dapat merusak makna. Contohnya apa? Kakasri ta'i an'amta au dhammiha, seperti mengkasrahkan ta an'amta, siratal ladzina an'amta. Ada yang membaca an'amti atau ada yang membaca an'amtu. Nah, itu menjadi batal bacaan Fatihahnya. Kalau sudah batal bacaan Fatihahnya, maka salat dihukumkan bagaimana? Tidak sah, boleh batal tuh. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi imam, apalagi nggak boleh sembarangan. Wa ri'ayatu muwalatiha. Bagaimana kalau dengan al-alamun dibacanya? Kan seharusnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ada orang yang membaca dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamun. Ini bagaimana hukumnya? Apakah dihukumkan sah bacaan Fatihahnya? Wa kharaja bihi ma la yughayyiru kal alamuna badali al alamina walhamdulillahu bidhammil ha'i wa nahwihima fala tabtulus salatu bidzalika ma'al qudrati wal ilmi wat ta'ammuli. Tidak termasuk bila ada orang yang dia membaca kalimat bismillah sampai waladhdallin, terus ada kalimat yang dia bacaannya seharusnya, misalnya contohnya alhamdulillahi rabbil alamin, dibaca alhamdulillahi rabbil alamun. Menggunakan apa itu? Wawu syukur, kan seharusnya menggunakan ya syukur. Maka dihukumkan bacaan Fatihahnya sah dan tidak batal sholatnya, karena nggak berubah apa? Nggak berubah maknanya. Kalau tadi berubah maknanya tuh, dibaca iyyaka berubah maknanya, dibaca siratal ladzina an'amti atau siratal ladzina an'amtu berubah maknanya. Jadi yang berubah makna maka dihukumkan bacaan Fatihah tidak sah, dihukumkan batal sholatnya. Batal tuh ya, sampai sholat dihukumkan batal. Insyaallah wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya
كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد درس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.